Good morning, all of you. So, we have discussed regarding the negative control and positive control mechanism of regulation or synthesis of inducible enzymes. So, we know that certain enzymes are constitutive and certain enzymes are inducible. Inducible enzymes are those which are synthesized only when the specific substrate is there in the medium. So, they are called as inducible enzyme. The substrate is called as inducer. That is, lactose, for example, is the inducer, synthesizing beta-galactosidase, permease, and trans-acetylase like enzyme. So, it is inducible enzyme, and how regulation take place, that mechanism we discuss by studying negative control mechanism and positive control mechanism. In negative control mechanism, we discuss the example of lac-operon, and in case of positive control, we discuss the example of arabinose operon. Now we are studying one mechanism which is occurring or which is behind the diauxic growth pattern, that is the catabolite repression. So what is meant by catabolite repression? What is the phenomenon of catabolite repression that we are going to discuss here? So it is observed that when the E. coli cell is provided with two carbon sources, two carbon source म्हणजे glucose and lactose. So whenever the E. coli cell is provided with two carbon sources, glucose and lactose, the cell will utilize preferentially glucose and growth occurs. And then the second sugar, that is second carbon source, lactose, is utilized after some time. So we observe in growth pattern two exponential growth phases, and it is separated by short lag phase. So the first exponential growth phase is due to utilization of glucose, the second exponential growth phase is due to utilization of lactose, and the middle one is the short lag phase. So this is known as diauxic growth. Diauxic growth. Di म्हणजे टू. दोन आपल्याला ग्रोथ फेजेस दिसतात, दोन एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ फेजेस दिसतात, ज्या वेळेला ई कोलाय सेलला आपण दोन कार्बन सोर्स प्रोव्हाइड करतो आणि आपण ग्रोथ कर्व काढतो, प्लॉट करतो, त्यावेळेला दोन ग्रोथ फेजेस आपल्याला दिसतात आणि दोन ग्रोथ फेजच्या मध्ये एक शॉर्ट लॅग फेज दिसते. सो दॅट इज द डायऑक्सिक ग्रोथ. The first exponential growth phase is due to utilization of glucose and the second is due to utilization of lactose. But for lactose utilization, some enzymes are required. आपल्याला माहिती आहे, आपण लॅक-ओपेरॉनमध्ये बघितलं आहे की लॅक्टोज युटिलायझेशन करायचं असेल तर 3 एन्झाईम लागतात. बीटा-गॅलॅक्टोसाइडेज, बीटा-गॅलॅक्टोसाइड परमिएज, बीटा-गॅलॅक्टोसाइड ट्रान्सॲसिटिलेज, 3 एन्झाईम लागतात. सो 3 एन्झाईम्स आर सिंथेसाइज. मग 3 एन्झाईम सिंथेसिस होण्याकरता जो काही टाईम पिरियड लागतो, तो टाईम पिरियड म्हणजे मिडल शॉर्ट लॅग फेज. तर ती शॉर्ट लॅग फेज आपल्याला ग्रोथ कर्वमध्ये का दिसते? दॅट इज रिप्रेझेंटिंग द टाईम पिरियड रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एन्झाईम्स रिक्वायर्ड फॉर लॅक्टोज मेटाबॉलिझम. सो बीटा-गॅलॅक्टोसाइड परमिएज and beta-galactoside trans-acetylase. These are the 3 enzymes. So for lactose metabolism, these enzymes should be synthesized, and therefore the lag phase which is there, that is representing the synthesis, the time required for synthesis of these enzymes. So here, what is the definition of catabolite repression? Catabolite repression phenomenon is defined as all rapidly metabolizable energy sources, that is glucose, suppresses the synthesis of enzymes that metabolizable energy source, that is lactose, which are slowly attacked. ह्याचा अर्थ काय डेफिनेशनचा? की रॅपिडली मेटाबोलायझेबल एनर्जी सोर्स जे आहेत, एनर्जी सोर्स म्हणजे कोण आहे? ग्लुकोज. ग्लुकोज हा रॅपिडली किंवा चटकन युटिलाइज होणारा सोर्स आहे. तर जोपर्यंत ग्लुकोज आहे तोपर्यंत दुसऱ्या एनर्जी सोर्स जे आहेत, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल लॅक्टोज, की जे स्लोली अटॅक होतात. तर ग्लुकोज जोपर्यंत आहे तोपर्यंत लॅक्टोज युटिलायझेशनसाठी जे एन्झाईम लागतात त्याचं सिंथेस होत नाही. त्याला म्हणायचं कॅटाबोलाइट रिप्रेशन. याचा अर्थ तुम्ही समजून घ्या.
जोपर्यंत ग्लुकोज मीडियममध्ये आहे किंवा ग्लुकोज जे आहे ते दुसऱ्या एनर्जी सोर्ससाठी जे एन्झाईम लागतात त्याचं सिंथेसिस लवकर होऊ देत नाही. सो ऑल रॅपिडली मेटाबोलायझेबल एनर्जी सोर्सेस मीन्स ग्लुकोज सप्रेसेस म्हणजे थांबवतात, सप्रेसेस द सिंथेसिस ऑफ एन्झाईम्स. कुठले एन्झाईम्स? ऑफ दॅट मेटाबोलायझेबल सोर्स विच स्लोली अटॅक्ट. सो दॅट इज द लॅक्टोज. लॅक्टोज हा दुसरा सोर्स आहे. तर जोपर्यंत ग्लुकोज संपत नाही तोपर्यंत लॅक्टोजसाठी तयार लागणारे जे एन्झाईम्स आहेत ते तयार होत नाहीत. दिस इज द मिनिंग ऑफ कॅटाबोलाइट रिप्रेशन सिम्पली. नाव what is the how you can explain the mechanism here? See, when synthesis of lactose metabolism enzymes, it occurs only when the glucose is completely depleted from the medium. ग्लुकोज आणि लॅक्टोज 2 कार्बन सोर्स आपण प्रोव्हाइड केलेले आहेत इकोलायला आणि आपण ग्रोथ बघायला लागलो आहे. तर ती ग्रोथ कुठली आहे? डायऑक्झी आहे. पण पहिल्यांदा जोपर्यंत ग्लुकोज पूर्णपणे मीडियममधून संपत नाही किंवा डिप्लीट होत नाही किंवा युटिलाइज होत नाही तोपर्यंत लॅक्टोजसाठी लागणारे एन्झाईम्स तयार होत नाहीत. ह्याचं कारण काय आहे? सी वेन ग्लुकोज इज देअर ATP कॉन्सन्ट्रेशन इज मोर. जोपर्यंत ग्लुकोज आहे तोपर्यंत ATPचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतं आणि सायक्लिक AMP जे आहे CAMP म्हणजे सायक्लिक AMP, ह्या सायक्लिक AMPचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असतं. ATP कॉन्सन्ट्रेशन ग्लुकोज जास्त ATP जास्त त्यामुळं सायक्लिक AMP कमी. सायक्लिक AMP कॉन्सन्ट्रेशन कमी असल्यामुळे कॅटाबोलाइट ॲक्टिवेटर प्रोटीन म्हणजे CAP आणि CAMP यांचं जे कॉम्बिनेशन आहे हे तयार होत नाही किंवा यांचा जो कॉम्प्लेक्स व्हायला पाहिजे तो तयार होत नाही. आणि जोपर्यंत हा जर कॉम्प्लेक्स तयार झाला नाही तर RNA पॉलिमरेज जे P जीनला लॅक ऑपरॉनमध्ये P जीन प्रमोटर साईट आहे त्या प्रमोटर साईटला ते बाइंड होत नाही. आपण लॅक ऑपरॉनमध्ये काय बघितलं आहे? द P साईट इज हॅव्हिंग 2 साईट्स फॉर बाइंडिंग टू RNA पॉलिमरेज अँड CAP-CMP कॉम्प्लेक्स असं आपण त्या ठिकाणी म्हटलं होतं. तर CAP-CMP कॉम्प्लेक्स म्हणजे सायक्लिक AMP आणि कॅटाबोलाइट ॲक्टिवेटर प्रोटीन हा कॉम्प्लेक्स जर तिथं बाइंड झाला P जीनला तरच RNA पॉलिमरेज बाइंड होतं, नाहीतर होत नाही. सो वेनेवर ATP कॉन्सन्ट्रेशन इज मोर cyclic AMP concentration is less and therefore CAP-CMP complex will not be formed, and when this complex is not formed RNA polymerase also do not get bind to the P gene. आणि जोपर्यंत RNA polymerase bind होत नाही तोपर्यंत स्ट्रक्चरल जीन जे आहेत ZYA त्याचं ट्रान्सक्रिप्शन होत नाही आणि एन्झाईम सिंथेस होत नाही. म्हणजे ग्लुकोज जोपर्यंत आहे तोपर्यंत एन्झाईम सिंथेसिस लॅक्टोजसाठी होणार नाही. वेन द ग्लुकोज इज डिप्लेटेड फ्रॉम द मीडियम. आता ग्लुकोज पूर्णपणे संपून गेलेला आहे मीडियममधनं, युटिलाइज करून झालेला आहे, तेव्हा काय होतं? सो वेन ग्लुकोज इज कम्प्लिटली एक्झॉस्टेड फ्रॉम द मीडियम ATP कॉन्सन्ट्रेशन विल बी लेस. ट्राय टू अंडरस्टँड. वेन ग्लुकोज इज कम्प्लिटली डिप्लेटेड ATP concentration will be less and cyclic AMP concentration will be more. So in that case cyclic AMP and catabolite activator protein, this complex will be formed and this complex will go and bind with the P site. So there is a binding of RNA polymerase also. ATP concentration कमी असल्यामुळं सायक्लिक AMP कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असणार आहे जेव्हा ग्लुकोज मीडियममध्ये नसेल, पूर्णपणे संपून गेलं असेल त्यावेळेला. आणि त्यामुळं CAP-CMP कॉम्प्लेक्स त्या ठिकाणी बाइंड होऊ शकतो, कॉम्प्लेक्स तयार होऊ शकतो आणि तो P जीनला बाइंड होऊ शकतो. सो इट विल गो अँड बाइंड विथ द P साईट विच इज एनहान्सिंग द बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलिमरेज. सो वेन RNA पॉलिमरेज गेट बाइंड इट विल transcribing all the structural genes. So Z, Y and A, these genes will be transcribed and there is a synthesis of 3 enzymes beta-galactosidase, permease and transacrylase. तर ज्या वेळेला ग्लुकोज पूर्णपणे मीडियममधनं डिप्लीट होईल, संपून जाईल, त्यावेळेला ATP कॉन्सन्ट्रेशन कमी, सायक्लिक AMP कॉन्सन्ट्रेशन जास्त, त्यामुळं CAP-CMP कॉम्प्लेक्स तयार होतो आणि तो P जीनला बाइंड होतो. म्हणून RNA पॉलिमरेज बाइंड होतात आणि RNA पॉलिमरेज बाइंड झाल्यानंतर सगळे जे स्ट्रक्चरल जीन्स आहेत ZYA लॅक ऑपरॉनमधले ते एक्सप्रेस होतात आणि त्यापासून एन्झाईम्स तयार होतात, जी एन्झाईम्स लॅक्टोजसाठी रिक्वायर्ड आहेत.
किंवा लॅक्टोज मेटाबॉलिझमसाठी आवश्यक आहेत. सो ऑल द 3 एन्झाईम्स बेटा गॅलॅक्टोसायडेज, परमीज अँड ट्रान्सॲसिटिलेज ट्रान्सक्राईब फ्रॉम ZY and A रिस्पेक्टिवली अँड इट विल मेटाबोलाइज लॅक्टोज. म्हणजे लॅक्टोज त्या ठिकाणी युटिलाइज होते. म्हणजे हा जो मधला पिरियड आहे लॅग पिरियड विच इज शोन इन द डायोक्सिक ग्रोथ दॅट इज रिक्वायर्ड for synthesis of enzyme for lactose metabolism. So this is known as catabolite reparation. So when the glucose is completely depleted, then and then only enzyme synthesis occur. When glucose is there, enzyme synthesis will not occur. So this is regarding the dioxy and this is regarding the catabolite reparation. So in this diagram, you can see here in this slide the dioxy growth pattern. पहिल्या आपला जो ग्राफ आहे त्याच्यामध्ये ग्रोथ कर्व दाखवलेला आहे फक्त. म्हणजे लॅग फेज आहे, एक्सपोनेन्शियल आहे, स्टेशनरी फेज आहे आणि डेथ फेज आहे. आणि दुसरा जो ग्रोथ पॅटर्न दाखवलेला आहे त्यामध्ये तुम्हाला ग्लुकोज आणि लॅक्टोज युटिलायझेशन हे दाखवलेलं आहे. तर पहिली एक्सपोनेन्शियल फेज जी आहे दॅट इज ड्यू टू ग्लुकोज आणि सेकंड आहे ती लॅक्टोज आहे आणि त्याच्यामध्ये छोटीशी लॅग फेज दाखवलेली आहे. हिअर यू कॅन ऑब्झर्व म्हणजे ग्लुकोज आणि लॅक्टोजच्या मध्ये एक छोटी लॅग फेज दाखवलेली आहे. सो दॅट इज रिप्रेझेंटिंग द सिंथेसिस ऑफ एन्झाईम फॉर लॅक्टोज मेटाबॉलिझम. तर या ठिकाणी तुम्हाला पहिला कर्व जो आहे तो ग्लुकोज युटिलायझेशनचा आहे, दुसरा आहे तो लॅक्टोजसाठी आहे आणि त्यामध्ये छोटी लॅग फेज दाखवलेली आहे की जी आडवी म्हणजे छोटासा पॅरलल एक्स ॲक्सिसला पॅरलल अशी छोटी एक पॅटर्न दाखवलेला आहे. यू कॅन ऑब्झर्व हिअर केअरफुली बघा ह्याच्यामध्ये ग्लुकोज आणि लॅक्टोज. तर ग्लुकोज आणि लॅक्टोजमध्ये छोटी एक लॅग फेज दाखवलेली आहे. दॅट इज रिप्रेझेंटिंग द सिंथेसिस ऑफ एन्झाईम फॉर द लॅक्टोज मेटाबॉलिझम. सो दिस इज नोन ॲज डायोक्सिक ग्रोथ. द फर्स्ट टाईप ऑफ द ग्रोथ पॅटर्न इज युज्युअल बट सेकंड ग्रोथ पॅटर्न इज डायोक्सी. दॅट इज ग्लुकोज अँड लॅक्टोजवाला जो दाखवलेला आहे तो डायोक्सीचा आहे. सो दिस इज रिगार्डिंग द डायोक्सी growth and the reason behind dioxy growth is catabolite reparation. So I think I have covered all the points in your syllabus. If you have any doubts, get it cleared now and whatever notes you require, you please send me message which notes you want and I have sent already the MCQs also. Try to attempt it and solve it on your own so that it will be helpful for you to in the exam also, online exam also. So again I will sending you again more some MCQs also and after that I am going to start the practical course, online practical syllabus. So I am going to explain the practicals which is included in our syllabus and simultaneously we will discuss regarding the approach and requirement and result also. Okay, thank you.